잠시 후 LTE 뉴스를 시작하겠습니다. 시청에 앞서 학생들은 소개 강의를 보고 와주시기 바랍니다. From LTE News, this is the Education Report. Today, we offer another report on how to write papers for high school and college. Jennifer Aaron Dawson is a writing teacher at Duke University in North Carolina. She also serves as Outreach Director and Language Arts and Media Program Director for the Thompson Writing Program at Duke. Ms. Aaron Dawson says probably everyone has had difficulty writing an essay or paper at some time. She says when writing seems easy, it is usually because the writer has something important to say. Today, the professor gives some tips about how to get those important ideas on paper. Ms. Aaron Dawson says a student should begin to write even before finishing all the research needed for the paper. She says writing about where you are at the moment can help you discover what you want to express. She also says you should note what information other people have already presented about the subject. What points do you find interesting? The professor says this process can help you decide what you want to write to answer what others have said. Or it can help you decide what additional research you might need. Ms. Aaron Dawson also strongly advises working with other writers. She says they can give you feedback on your ideas as you're developing them. She says you can learn from others how well you're communicating your ideas. And you can learn if your writing is interesting. For this reason, Professor Aaron Dawson spends a lot of her time helping students and professors from writing groups. For LTE News, I'm Ryan Kim. Hi everyone, 안녕하세요 여러분. 교원 1% Native English Speaker Ryan 쌤입니다. 자, 여러분들 강의를 보기에 앞서서 교환 다운받는 거 절대 잊지 마시고요. 교환이 준비가 되었으면 강의 달려가 보겠습니다. 자, 앞에 약간 낯이 익은 앵커가 멋들어지게 뉴스를 진행하는 거 잘 보셨나요? 엄청난 장인 정신과 시간이 투자된 영상이라는 거 제가 보장할 수 있고요. 근데 이 뉴스 영상을 잘 듣기 위해서 그럼 우리가 어떤 것들이 필요한지를 파악해서 하나씩 채워 나가보겠습니다. 자, 모르는 단어가 들릴 것 같아요? 쌤이 아무리 영어를 잘해도 쌤도 모르는 단어는 어차피 못 듣습니다. 그렇기 때문에요. 일단 기본적으로 깔려있는 어휘부터 한번 살펴볼게요. 자, vocabulary and expressions. 하나씩 볼까요? 자, 페이퍼는요, 종이뿐만이 아니라 논문이라는 뜻도 있고요. serve 하면은 우리가 서빙하는 거 이외에 근무하다라는 그런 뜻도 갖고 있으며, outreach. 이 단어 한번 나눠볼까요? out은 쭉 먼데 있는 거고, 내 손이 딱 뻗는 거니까 뭐 하는 거예요? 내가 멀리에서 위험에 처한 사람들 도와주는 거야. 그래서 이것은 봉사활동이라는 뜻이고요. 그 다음에 director, 뭔가의 책임자를 나타낸다. language arts, 자, 국어를 얘기하는 거고요. 우리가 뭐 국문학 뭐 이런 거 얘기하죠. 그렇죠? 그래서 language art는 국어이고요. 그 다음에 media, 매체이다. research, 연구조사이다. 알고 있으면 되겠습니다. 자, 계속해서요. discover, 무언가를 발견하다라는 뜻이고요. 그래서 케이블 TV 중에서 디스커버리 채널은 원래 발견하는 채널인 거예요. 그 다음에 express, 무언가를 표현하다는 그런 뜻이기 때문에 나의 의사를 표현하다라고 할 때 express my opinion 이런 것들 얘기할 수가 있는 거예요. 자, 단어쌤이 일부러 발음을 한 번씩 쫙 해줬고요. 혹시라도 발음이 내가 좀 애매하다는 단어가 있으면은 좀 전자사전 있지 않습니까? 발음을 꼭 한번 확인을 하고요. 따라 말하면서 내용을 꼭 정리를 해야 되겠어요. 자, 그럼 우리가 이제 발음만 그러면 알면 다 영어 들립니까? 그러면 참 좋겠지만요. 사실 발음을 알고 단어를 아는 것은 기본이에요. 우리가 발음 현상이라고 하는 것도 마스터해야지. 자, VOA 뉴스가 어디 뉴스입니까? Voice of American News라는 것을 쌤이 LTE 뉴스로 갖고 온 거죠. 그렇죠? 그래서 이것은 미국 뉴스고요. 진행하는 앵커 발음이 이제 쌤도 그렇듯이 미국식 발음으로 뉴스가 진행된단 말이에요. 자, 이게 영국식 발음이었으면요. 뭐 발음을 굴리고 이런 것들이 많이 없어졌겠지만은 미국식 발음이기 때문에 이 미국식 발음을 듣기 위해서는 동화현상 같은 것들을 알아야 되겠습니다. 동화현상이 무엇이냐? 여러분들 말을 자연스러운 영어 속도로 하면요.
이 발음 같은 것들이 함께 합쳐지면서 뭉개지면서 새로운 발음이 생겨날 수가 있는 거고요. 자, 그러면 우리가 모음과 모음 사이에 D, T, RD, RT, TT, TTL, DD, DDL 이런 것들이 들어오면 발음이 뭘로 된다? 동화되면서 르로 난다라는 것을 주의를 하면 되겠습니다. 자, 그럼 컴퓨터부터 한번 시작을 해볼게요. 너 컴퓨터 새로 샀나 보구나. 이런 얘기하면은 안 돼요. 이건 영어에 대한 죄악 발음이야. 자, 컴퓨터가 아니고요. 모음과 모음 사이에 T가 끼어 있으니까 이건 발음이 뭐겠어요? 컴퓨터가 되겠죠? 컴퓨터, 컴퓨터. 친구한테 얘기할 때 이렇게 얘기하세요. 너 컴퓨터 새로 샀구나. 하면 그 친구가 아마 인연을 끊을 거예요. 하지만 여러분들 그러면 공부에 집중할 수 있고요. 어쨌든 컴퓨터 대신에 컴퓨터를 발음하는 거 꼭 한번 해보시고요. 그 다음에 뭔가 주문한다 할 때 우리가 오더한다라 그랬죠? 오더가 아니고요. 이것도 모음과 모음 사이에 끼어 있으니까 같이 한번 발음해 보겠습니다. Order, order something nice. Order. 오케이, 그 다음 것도 little 아니고요. 똑같은 원리로 자, little, little, little. 오케이? 자, 마지막 것도 보겠습니다. kidding 아니고요. 내 장난한다 할 때 I'm just kidding 이렇게 얘기하시지 마시고요. 자, ready? kidding, kidding, kidding. I'm just kidding. 이 정도 해줘야 좀 장난한다는 그런 느낌이 나지 않습니까? 자, 그런데 이렇게 배우고 나면 다 알 것 같거든? 알았어요. 이제 될 것 같아. 과연 될까요? 자, 그럼 되는지 아닌지 한번 확인을 해볼 테니까 아까 실제 뉴스에 나왔던 문장 중에 하나를요. 자, 쌤과는 다른 원어민의 음성으로 확인을 해볼게요. 의미 해석은 지금 중요하지 않습니다. 왜냐고요? 이따가 해줄 거니까 의미 해석은 잊어버리시고요. 깔끔하게 들은 단어를 한번 우리가 추적을 해볼게요. 자, 쌤이 문장 한 번은 그냥 들려주고요. 그 다음 두 번째는 자연스럽게 그 중요한 부분에 구간 반복을 한번 해보겠습니다. 자, 문장 한번 잘 들어볼게요. 자, ready? Listen. Jennifer Ahern Dodson is a writing teacher at Duke University in North Carolina. 잘 들었습니까? 그러면 다시 한번 쌤이 들려줄 건데 이번엔 구간 반복을 조금 하면서 들어보겠습니다. Jennifer Ahern Dodson is a writing teacher, 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 a writing teacher at Duke University in North Carolina. 자, 충분히 반복을 한 것 같죠? 뭐라 그랬어요? 뭐 하는 선생님이에요? Writing teacher, writing teacher at Duke University. 좋은 대학교였죠? 자, 의미 해석은 지금 중요하지 않고요. 발음만 보겠습니다. Jennifer Ahern Dodson is a writing teacher. writing이 아니에요. writing teacher 자, 장문 선생님이죠. at Duke University in North Carolina. 노스캐롤라이나 주에 있는 듀크 대학교의 장문 선생님인 제니퍼 에이헌 다슨이었습니다. 그 다음 문장도 똑같이 들어볼 거고요. 자, 이것도 쌤이 한 번은 그냥 들려주고요. 그 다음에 구간 반복할 테니까 ready? Listen. She says when writing seems easy, it is usually because the writer has something important to say. 이번에 좀 여러 개 나와 있었던 것 같아요. 그렇죠? 자, 다시 한번 들어볼 건데 구간 반복 느껴보세요. She says when writing seems writing seems writing seems writing see writing see writing see writing seems writing seems easy, it is usually because the writer has 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 something important to say. 자, 이번에도 같은 원리였었고요. 문장 보면은 자, write라는 단어의 다른 형태가 여러 개 나와 있죠. She says when writing seems easy. 자, 해석은 중요하지 않아요. writing이 아니라 writing seems easy. 똑같은 원리이고요. 밑에도 보니까 자, 모음과 모음 사이에 역시나 t가 끼어 있으니까 writer 아니에요. writer has something important to say. 이렇게 발음되는 것을 알 수가 있겠습니다. 자, 여기 중요한 것 중에 하나가요.
너희들이 이번 시간에 배우는 것들이 이렇게 있단 말이야. 근데 이것이 그냥 배우고 잊어버리는 것이 아니라 다음 시간에도 이 똑같은 것들은 축적이 될 겁니다. 다음 시간에 아까 조금 더 반복 포인트 같은 것들이 풍족해질 거고요. 자, 다음 시간을 기대하면서 발음은 일단 기억해야 된다라는 거. 동화현상 모음과 모음 있고 가운데 D나 T 끼어 있으면 느 발음 난다라는 거. writer, 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 writer. 기억하고 넘어가겠습니다. 자, 그런데 정말 너희가 어휘를 알고 발음을 알면 모든 영어가 들릴까? 그러면 참 좋겠지만은 사실 현실은 냉혹합니다. 그렇지 않아요. 자, 듣기 위해서 필요한 거 한 가지 더 해볼 거고요. 이번에는 우리가 간단한 문장 구조, 구문에 대한 이해를 한번 해보도록 할게요. 자, 지금 이게 1강이기 때문에 앞으로 나아갈 방향을 머릿속에 잠깐만 그리면요. 우리가 일단은 어떻게 해야 되겠어? 뼈대를 만들어야 되겠지, 그치? 그래서 문장이 어떻게 구성되어 있는지 그 모양을 잡고요. 그 다음에 어떻게 해야 돼요? 머리면 머리, 몸이면 몸 이런 것들을 붙여줘야 될 거 아니야? 그래서 1, 2강에서는 구조를 잡고요. 뼈대를 잡고요. 그 다음 이것을 채워 넣는 것은 그 다음에 그쵸 3, 4강에서 할 거예요. 그 다음에 마지막으로 몸이 다 완성된 뭐에? 액세서리를 걸쳐야 되겠지. 액세서리에 해당하는 꾸며주는 말들은 마지막에 5강, 6강에서 배울 거예요. 자, 그래서 문장이 약간 어렵고 길게 느껴질 수 있겠지만요. 지금은 일단은 한 번에 하나씩만 배울 거라는 거 보겠습니다. 자, 일단 서론이 길었는데요. 그럼 다시 돌아와가지고 문장 구조 한번 보겠습니다. 자, 이게 좀 딱딱해 보일 수도 있겠지만 어렵진 않을 거예요. 일형식 문장은 뭐야? 누구누구는 주어라고 얘기하죠. 뭐뭐 한다. 주어 동사로 끝나는 것이 일형식 문장인 거예요. She disappeared. disappeared. 사라진다란 뜻이니까 그녀는 사라졌다. 간단하죠. 이걸 듣고 해석하지 못하거나 못 알아듣는 친구는 없습니다. 듣는데 이건 문제가 없어. 그 다음에 이형식 문장도 한번 볼게요. 자, 쌤이 이제 한 가지만 추가할 거예요. 동사 노란 건 앞으로 삼각형을 치겠습니다. 묻지 마요. 왜 그런지. 중요하니까 그렇게 하는 거겠지. 자, 그런데 얘가 뭐뭐 한다였으면 얘는 뭐예요? 자, 더 간단합니다. 얘는 이거다. 라는 뜻이죠. 이형식 문장은 그래서요. 앞뒤가 똑같은 거니까 비동사라든가 이런 거 들리면 뭐야? This, 이것은 an education report, 교육 관련 보도이다. 이런 식으로 이거가 뭐야? 교육 관련 보도죠? 교육 관련 보도가 뭐야? 이거예요. 이것도 듣고 해석하는데 무리가 없을 겁니다. 자, 넘어왔어요. 삼형식은 그럼 조금 더 어려울 수 있는데 일단 볼게요. The professor 교수님이요. 교수님은 gives, 준다. some tips, 팁을. 교수님은 준다, 팁을. 간단한 문장이죠, 여기까지는. 자, 그런 다음에 여기 쌤이 입을 끊어놨는데 이 부분은요, 생략 가능하고요. 누구한테? 우리에게라는 그런 뜻인 거야. 일단 생략은 가능한 거야. The professor gives some tips. 프로페서는 팁을 준다. 라고 생각하면 되겠습니다. 자, 어려운 구조 아니고요. 삼형식 문장까지는 너희가 듣고 이해를 하는데 별로 무리가 없을 거예요. 그러면 한 가지만 추가를 한번 해보겠습니다. 삼형식 문장을 사형식으로 한번 바꿔봤어요. 자, 사형식이라고 할 때 이 기부라고 하는 것은 뭔가를 주는 수요 동사인 거고요. 주다, 뭐뭐를 해준다라는 뜻의 동사가 바로 여기인 거예요. 자, 삼형식과 차이를 간단하게만 짚어보겠습니다. 얘가 어디 갔어요? 여기 갔죠. 그래서 해석을 하자면요. 얘는 자, 해준다 또는 준다라 그랬죠? 또는 여기 자. 그리고 us를 여기 밑에 적을게요. 에게 마지막으로 자. 자, 누구누구는 뭐뭐를 해준다. 누구에게 이것을. 그래서 The professor 교수님은요, gives, 줍니다. us, 우리에게, 그렇죠? some tips, 팁을 줍니다. 이런 식으로 어순의 구조가 미묘하게 삼형식과는 달라져 있습니다. 자, 영어라고 하는 문장, 이 언어가요, 구조가 딱 1, 2, 3, 4, 5형식까지밖에 없는데 3형식까지는 듣고 못 알아들을 이유가 없고요. 4형식과 5형식만 조금 까다로운 거니까
사형식을 들을 땐 이런 구조에 주의를 해야 되겠고요. 그다음 딱 이거를 그럼 쌤 듣기를 할 때 이걸 주의하면서 들을 수가 있어요? 이거 어떻게 들을 때마다 생각하고 들어요? 당연히 못 듣습니다. 반복 연습이 중요한 거고요. 그리고 반복 연습을 하기 전에 쌤이 간단하게 팁을 주자면은 자, 여기에서 이거 생략 가능하다고 그랬죠? 여기서는 똑같은 기부지만 3형식으로 쓰인 거고요. 얘는 4형식으로 쓰인 거고요. 기부는 둘 다 사용될 수 있는 거고요. 자, 그래서 얘가 생략됐으니까 이 문장에서도 굳이 이거 안 들어도 말은 되겠지, 그치? 3형식이 되었든 4형식이 되었든 어쨌든 중요한 거는 자, 얘랑 얘가 중요하고요. 얘도 얘랑 얘 건너뛰고 얘가 중요한 거예요. 이런 식으로 머릿속에 약간 이미지를 그리면서 들으면 조금 더 잘 들릴 수가 있겠습니다. 자, 그럼 우리가 이걸 갖고 교재에 나와 있던 음원을 갖고 한번 듣고 확인하고요. 그 다음에 엑서사이즈 2개 정도 풀어보고요. 그 다음에 넘어가 볼게요. 오케이? 자, 음원 한번 들어보겠습니다. Today, the professor gives some tips about how to get those important ideas on paper. 오케이. 자, 구조를 한번 본 다음에 그 다음에 다시 한번 들어볼게요. Today. 자, 오늘이라고 하는 거 이건 나중에 배우겠지만은 이거 다음에 잠깐 끊겨요. 왜? 얘는 내용의 다른 덩어리이기 때문이에요. 그 다음에 the professor 아까 전에 해석이 뭐였습니까? 얘는 gives 준다 한다. 그 다음에 요구한 덩어리 some tips 이거였었죠, 그렇죠? 교수님은 준다 팁을 이런 거예요. 자, 이 뒤에 나오는 얘가 무슨 내용이냐? 어떤 팁인지를 꾸며주는 내용이 되겠습니다. Some tips 어떤 팁이야? About how to get those important ideas on paper. 종이에 이 중요한 아이디어들을 어떻게 쓰는 것인지 또는 논문이라고도 해석된다 그랬죠, 그렇죠? 논문에 이 중요한 아이디어를 어떻게 쓰는 것인지 자, 이렇게 꾸며주는 거지만 지금 일단 당장에는요, 저희가 천치의사 개념을 아직 안 배웠을 거니까 쌤이 동그라미 쳐주는 이 단위 내로 해석만 하면 된다라고 알고 있으면 되겠습니다. 한 번에 차근차근 하나씩만 갈게요, 일단은. 자, 그래서 today, 오늘은요, professor, 교수는 gives, 준다, some tips, 팁을요, about how to get those important ideas on paper. 어떻게 레포트 논문 안에다가 이 중요한 내용을 다 집어넣는지에 대한 팁을 주겠습니다. 자, 구조를 다 잡았으니까 한 번만 더 듣고 점검을 하고 갈게요. Ready? Listen. Today, the professor gives some tips about how to get those important ideas on paper. 자, 잘 감을 잡았으면요. 이거 눈에서 잠깐 지우고요. 그 다음에 다시 마지막으로 한번 들어볼게요. 자, 집중해서 듣고 이해가 되는지 한번 봐봐. Today, the professor gives some tips about how to get those important ideas on paper. 자, 어떻습니까? 이렇게 한번 구조를 정리를 하고 가니까 아, 이런 내용이겠구나 하고 들리겠죠, 그렇죠? 그래서 이렇게 문장이 길어지고요. 뉴스같이 되기 시작을 하면은 단어만 알고 발음만 안다고 들리는 것이 아니라 머릿속에 아, 이런 문장 구조이구나. 이게 잡혀야지만 이해가 될 수 있는 거예요. 자, 그런 의미에서 우리가 엑서사이즈 하나를요. 같이 수업 시간 해보고요. 뭐 어차피 쌤이랑 같이 하면 쌤이 거의 해주는 거잖아. 그러니까 나머지는 숙제로 해보면 되겠습니다. 자, 이거 한번 같이 해볼게요. 아까 전에 사형식이라고 하는 게 우리가 어떻게 생겨났어? 기부라고 하는 그런 동사를 통해서 생겨났습니다. 자, 그런데 make라고 하는 것도 역시나 사형식으로 쓰일 수가 있기 때문에요. 그럼 해석이 어떻게 될 것 같아? 자, 얘에게 그렇죠? 를 만들어주는 것이 되겠지, 그치? 만들어준다니까. 자, 당신은 만들어준다, 나에게 이것을. 이거 구조 잡았습니까? 자, 잘 듣고요. 빈칸 한번 써볼게요. Can you make me some chicken sandwiches? Can you make me some chicken sandwiches? 마지막으로요. Can you make me some chicken sandwiches? 자, 정답 적어볼게요. Can you make me some chicken sandwiches? 자, 나에게 치킨 샌드위치 좀 만들어 주겠니? 라고 물어보는 겁니다. 자, 이렇게 사형식 문장을 머릿속에 구조를 잡아야 되겠고요. 너
할 수 있어 나에게 이것을 이런 구조를 그린 다음에 자, 눈 한번 감아봐요. 문장 안 보이게 마지막으로 듣고요. 머릿속에 정리하고 넘어갈게요. 자, 눈 감습니다. Can you make me some chicken sandwiches? 눈 뜨시고요. 됐습니까? 자, 이 정도는 해줘야지 단어 알고 발음 알고 문장 구조가 머릿속에 들어있어야 뉴스가 들릴 수 있는 거고요. 그럼 본격적으로 우리가 뉴스를 들으러 한번 가보겠습니다. 자, 이제 본격적으로 뉴스를 한번 들어보는 거 해보겠습니다. 근데 지금 미리 말을 하자면요. 분명 중간중간에 쌤이 동그라미는 쳤는데 저게 왜 한 덩어리인가요? 이런 걸 모르는 부분도 생길 거예요. 선생님이 일단은 뼈대부터 잡고요. 차근차근 살과 장식을 붙인다라고 했으니까 오늘은 뼈대만 잡는 거라 생각을 하면 되겠고요. 나머지 궁금증은 조금만 기다리면은 추후 강좌에서 많은 부분 해결될 겁니다. 자, 그럼 처음에 뉴스 시작할 때 어떻게 시작했다고요? From LTE News, this is the Education Report. 이런 느낌으로 앵커가 얘기하지 않았습니까? 자, 이 문장을 한번 같이 살펴볼게요. 이게요, 앞으로 모든 뉴스가 고정으로 이렇게 갈 거기 때문에 알아두면 참 유용한 그런 형태가 되겠습니다. 자, from LTE News, LTE 뉴스에서 제공해드립니다. This is, 이것은 The Education Report. 교육 관련 보도입니다. 이것은 교육 관련 보도이고요. 교육 관련 보도가 이것인 거예요. 자, 이런 구조를 알면서 듣는 걸 하면 되겠습니다. 자, 넘어가서 그러면 차근차근 문장 하나씩을 들어볼게요. 미리 예고하지만은 아무리 느리게 얘기를 해줘도 아무리 단어를 다 알아도 문장 자체가 길기 때문에 어렵기는 어려울 겁니다. 감안하고 들으시도록 하고요. 자, 용기를 내어서 첫 번째부터 한번 가볼게요. Ready? 자, now listen. Today, we offer another report on how to write papers for high school and college. 자, 내용 보겠습니다. Today, 오늘은요. 자, 나중에 이것도 5, 6강 때 배울 파트이고요. 계속해서 We offer another report. 이번 시간에 배운 내용이 바로 이런 거죠. 뼈대에 해당하는 것들. 우리는요, 제공합니다. Another report 다른 보도를 제공하겠습니다. 어떤 보도예요? on how to write papers for high school and college. 자, 그래서 고등학교와 대학교에서 논문을 어떻게 쓰는지에 대한 보도를 우리가 제공하겠습니다. 자, 오늘은 일단은 뼈만 보는 거라 그랬어요. 뼈대만. 이렇게 꾸며주는 말들은 나중에 볼 거예요. 자, 이제 내용을 알았으니까 알고 나면 더 잘 들린다는 신기함을 한번 같이 느껴볼게요. Ready? Listen. Today, we offer another report on how to write papers for high school and college. 신기하게 아니까 좀 들리지 않습니까? 문장이 길었지만은 머릿속에 구조가 잡혔어요. 뼈대 잡았습니다. 자, 그 다음 문장도 그러면 똑같이 들어보고요. 그 다음에 내용 잡아볼게요. Okay, ready? Listen. Jennifer Ahern Dodson is a writing teacher at Duke University in North Carolina. 오케이, 자, 구조 한번 다시 볼 건데 한 번만 더 들어볼게요. Jennifer Ahern Dodson is a writing teacher at Duke University in North Carolina. 자, 별거 없습니다. 구조 한번 볼게요. Jennifer Ahern Dodson, 사람 이름이죠. 이 사람은 A writing teacher 장문 선생님이에요. 어디에서? at Duke University in North Carolina. 노스캐롤라이나 주에 있는 듀크 대학교에서 장문 선생님입니다. 자, 들어보세요. Jennifer Ahern Dodson is a writing teacher at Duke University in North Carolina. 이렇게 하니까 참 쉽고 괜찮죠? 자, 다음 문장을 그러면 한번 들어볼게요. 자, ready? 다음 문장. She also serves as outreach director and language arts and media program director for the Thompson Writing Program at Duke. 문장이 참 길고 어렵게 느껴졌지만 정리하면 별거 없습니다. 자, 볼게요. She also serves as 오늘 배웠던 것이 뼈대입니다. 그녀는 뭐로 일합니까? outreach director 이게 봉사 책임자가 되겠죠. 봉사 책임자로 일을 하고 있습니다. 그런데 덩어리가 여기서 끝나지 않고요.
이게 한 덩어리이기 때문에 약간 좀 어렵게 느껴지면은 자, 이거 어차피 이걸로 일한다라는 그런 내용이겠지, 그치? 뭘로 일하는 겁니까? 봉사 책임자 및 language art, 국어라 그랬었죠? and media program director, 미디어 프로그램 책임자. 그래서 봉사 책임자, 국어 미디어 프로그램 책임자로 그녀는 일하고 있습니다. 자, 꾸며주는 한 덩어리 어디에서? The Thompson Writing Program at Duke. 듀크 대학의 톰슨 라이팅 프로그램에서 이런 일들을 하고 있습니다. 자, 문장 다시 한번 들어볼게요. She also serves as outreach director and language arts and media program director for the Thompson Writing Program at Duke. 오케이. 자, 긴 문장이었지만 별거 없었고요. 그 다음에 다음 문장도 한번 들어볼게요. 자, 문장이 길 수도 있으니까요. 긴장의 끈을 놓치지 말고요. Ready? Listen. Ms. Ahern Dodson says probably everyone has had difficulty writing an essay or paper at some time. 오케이, 내용 보겠습니다. 뉴스에 18번 나왔죠? 뉴스를 보면은 이런 내용 나오지 않습니까? 우리가 우리 국내 뉴스를 봐도 뉴스에서 누가 얘기하기로를 어느 교수님이 말씀하시기를 이런 식으로 누가 뭐라고 말했다 라는 내용은 100번 이상 나옵니다. 바로 Miss Ahern Dodson says, Miss Ahern Dodson 교수가 말했어요. 하고 그 뒤에 내용 말한 거겠지, 그치? 자, 뒤에 내용 Probably everyone, 모든 사람들이 아마도 has had, 가졌을 거예요. Difficulty, 어려움을 겪었을 겁니다. 뭐 하는데? 자, 꾸며주는 말 Writing an essay or paper at some time. 언제가 되었던지 간에 논문과 에세이를 쓰는데 어려움을 모든 사람들이 겪었을 거라고 이 교수님이 말했습니다. Listen. Ms. Ahern Dodson says probably everyone has had difficulty writing an essay or paper at some time. 오케이. 자, 이렇게 어려운 문장 아니었어요. 계속해서 그 다음 문장도 들어보겠습니다. Ready? Now listen. She says when writing seems easy, it is usually because the writer has something important to say. 뭔가 좀 길게 느껴졌죠? 왜 그랬을까요? She says, 그녀가 말하기를. 또 똑같은 구조 나왔지? 그녀가 말하기를 When writing seems easy, 글 쓰는 것이 쉬워 보일 때는 뭐뭐 할 때라는 거고요. 나중에 배울 거고요. It is, 이것은 뭐 때문이야? 주로 The writer has something important to say. 작가가 뭔가 중요한 할 말이 있기 때문이다. 그래서 우리가 어때요? 내가 할 말이 정말 많으면 글이 잘 써지지 않습니까? 그 얘기하고 있는 거고요. 작가가 뭔가 중요한 할 말이 있기 때문에 그것이 글 쓰는 것이 쉬워 보인다. 라는 그런 뜻입니다. 자, 다시 한번 들어볼게요. She says when writing seems easy, it is usually because the writer has something important to say. 자, 이게 구조상으로 약간 좀 어려운 내용이었지만 지금은 그냥 뼈대만 본다라고 얘기했습니다. Next. 가차없이 갑니다. 그 다음에 Listen. Today, the professor gives some tips about how to get those important ideas on paper. Today, 이거 그냥 덩어리라고 아까 전에 얘기했습니다. 오늘은요, the professor gives some ideas. 우리가 아까 배웠던 문장이네. 교수님은 준다 팁을, 어떤 팁이에요? About how to get those important ideas on paper. 어떻게 이 중요한 아이디어를 논문에다 적을 수 있는지에 관한 팁을 준다 교수님이. 이런 내용입니다. 들어볼게요. Today, the professor gives some tips about how to get those important ideas on paper. 자, 이번 시간에 벌써 마지막 문장이 되겠고요. 집중해서 가겠습니다. Listen. Ms. Ahern Dodson says a student should begin to write even before finishing all the research needed for the paper.
오케이, 어떤 구조였는지 한번 살펴볼까요? Miss Aaron Dawson says, 누구누구가 말했다. 교수가 말했죠. A student, 학생은요, should begin, 시작을 해야 되겠습니다. 무엇을? To write. 글 쓰는 것을 시작해야 되겠습니다. 자, 언제 글 쓰는 걸 시작합니까? Even before, 뭐뭐 하기도 전에. finishing all the research needed for the paper. 논문 쓰는데 필요한 모든 연구 조사를 마치기도 전에 글 쓰는 것을 학생은 시작해야 되겠다라고 교수님은 말했습니다. Ms. Ahern Dodson says a student should begin to write even before finishing all the research needed for the paper. 오케이. 자, 머릿속에 이제 좀 담고 가야 될 것이 분명히 어려웠던 친구들이 많이 있었을 거예요. 뉴스이기 때문에 어려운 거고요. 다만 우리가 이번에 배웠던 가장 핵심적인 내용은 뭐였다? 자, 이렇게 꾸며주는 말들. 꾸며주는 말들 중요하지 않았고요. 오늘 이 시간에 배웠던 것은 문장이 가장 뼈대가 되는 것의 구조를 잡는 것을 배운 거고요. 꾸며주는 말은 나중에 배울 거라고 말씀을 드렸습니다. 오케이? 자, 이번 뉴스는 여기까지이고요. 다음 시간에 이 뉴스의 뒷부분, 어떤 엔딩과 결말로 끝나는지를 살펴보면 되겠고요. 그동안에 그냥 넋놓고 있으면 될까요? 아니지요. 꼭 숙제를 할 수 있도록 하고요. 그 다음에 mp3도 다운받은 다음에 숙제와 함께 여러 번 들어주면은 여러분이 오늘 배웠던 이 약간 어렵게 느껴질 수 있는 뉴스 내용을 완벽하게 드러낼 수 있는 능력이 생길 수가 있을 겁니다. Well, that is it for now. See you next class. Bye-bye.